let's know to each other. Tulsi sir has already said about me, and I also want to know about you to some extent. Definitely, we will know each other better in the days to come when we take more and more classes. मैले यो अलिकति आज पुछ भिडियो अफ गरेँ मैले डेटाबाट चलाइरहेको छु क्लियर नहोला ल है अब हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट छ हैन अनि यो तपाईको बेसिक फाइनान्सको कुरा हो यो जहाँ यु आर गोइङ टु स्टडी द बेसिक कन्सेप्ट एन्ड इट्स एप्लिकेसन इन बिजनेस पर्सपेक्टिभ हैन त्यो कुरा हामी यहाँ पढिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि व्हेन वी स्टडी वी आर studying like we are the MBA graduates. This is the master's level course. So we have to go little further and you have to be clear on your concept. You know, what is it mean by this particular topic and how it is applicable in the market. So you need to know, you need to study from that perspective. Because the same course will be taught in the bachelor's level as well. In bachelor's level, they are only taught to know about the concepts or conceptual framework only. But when you are studying the same subject as a you know the master's MBA student, in that case you have to be very analytical and you should know the finance from a strategic point of view. So don't don't be limited only in the numerical part. Definitely we have to do the numerical part. We need to be proficient on the numerical part. We'll do because of the exams perspective also. Don't worry about the examination. When you have the very good concept on theory and you will be doing some numerical also, in that case exam will be not the problem. So our focus will be on both theory and numerical part also. किन भन्दाखेरि यो मैले अब तपाईको मास्टर्स डिग्रीलाई पढाकै 12-13 वर्ष भइसक्यो 15 वर्ष जस्तो भइसक्यो हैन अनि सो बिकज अफ दैट एक्सपिरियन्स आई हैव हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूमेरिकल पढाइदियो भन्दाखेरि एकदम खुसी हुने साथीहरु न्यूमेरिकल मात्र गयो फर्मुला लेखे गयो तर द करेन्ट सिचुएसन द करेन्ट कन्डिसन इज all these numerical calculations and all the calculations are done by the technology. You know, you have financial calculator, you have the Excel sheet, you have the sophisticated other research tools, and these all tools can be used to calculate all these values, but you need to know what that value means, how that value can be interpreted, and that is more important aspect of financial management. So we are going to study from that perspective. हैन तपाईलाई कहिले मन के बुझ्नु भएन, you can ask me 1000 times. हैन when I ask you, give the answer. हैन even if it is wrong, that is not the problem, because this is a training house. हैन we are being trained. So in the training time, maybe we make some mistake. You should not make the mistake in real life situation. When you work for your organization and you make the financial decision, in that case you are not allowed to make the decision to make the mistake. But here you can make plenty of mistakes because you can learn from your dirty hands. So that is the case we are going to do here, and this course has a little bit longer syllabus, so we need to be careful on that part also. But and another thing is financial management, you all know this is a type of subject where only one or two formula won't work. You know, in every problem there will be different formulas, different methods, so you need to be very sound on the concept. When you have a good concept, you can do the numerical parts. If you don't have the concept, you need to go with every problem, and even if you have already done suppose 20-25 problems, and you will be confused on the 26th problem. So the major thing we are talking about, you should know the concept,
on the top of that, we definitely do the plenty of numericals. And for the exam perspective also, you don't need to worry about it, right? You can ask with your seniors also. Exam will not be the problem for you. So uh, that is the thing I want to say before we start the course. So when we talk about the course, the first chapter, always, this is the introduction part. And this is the chapter, the topic is the introduction to international financial management. Basically, what we are going to study in the first chapter is we are going to get overall conceptual framework of financial management, where we are going to relate all the chapters over there. So in first chapter, you may be confused with the words I am using, होइन? किन भन्दाखेरि मैले लास्ट च्याप्टरको पनि कुरा गरेर आउँछु, बिचतिरको च्याप्टर पनि कुरा गरेर आउँछु. So don't worry about it. Basically, we are going to see what is financial management, why financial management is important, what is the scope of financial management, what is the scope of financial management, what are different agencies problem. We have, you will be working as a manager in the organization, and you are actually not the owner of the organization. Even if you feel like you are the owner, you are only the managers, and you will be working on behalf of the shareholders, because shareholders are the real owner of the company. So from the perspective of shareholder and from the perspective of the managers, the interest may be different. So that conflict of interest is known as the agency problem, and that agency problem is the very burning issue of the today's financial management world. So that is addressed in our first chapter. And we also link financial management in domestic organization and financial management in the multinational organization, and you will see what is the difference between the managing the international organization, like the multinational MNCs, and the financial management of the corporation. There is some differences, some challenges are there in case of managing the multinational company. So we are going to see the perspective from the financial management from the perspective of the international financial international corporations like multinational companies as well. So this is the theoretical chapter where you get around 15 marks of questions in your examination, final examination, now up to 15 marks, and sometimes 17 marks can also be asked with 2 marks, 2 short questions, or 5 marks questions, 1 5 marks question, and 1 10 marks questions. So this chapter provides you the overall overlook of the financial management. And when we start, we start with discounted cash flow valuation. We start the numerical part, and discounted cash valuation is actually the time value of money. And time value of money is the basic concept of financial management. And every difficult formulas, also every sophisticated formula, they are based on the time value of money. Why we study finance actually is because of the time value of money, because the money has different value over the period of time. Suppose you have 100 today, you will have 100 tomorrow. The value of 100 today is always worth more than the value you will have rupees 100 tomorrow. So that is the basic concept of the time value of money, and we will know what will be the value of certain amount in the future. And you also calculate what is the current present value of the amount that you are going to receive in the future period of time. हैन, यी कुराहरु हामी यसमा हेर्छौं. र अहिले हेर्नुस्, सबभन्दा अब तपाई शिखर इन्स्योरेन्समा काम गर्छु भन्नुभएको छ, अनि there may be different types of policies, and these all policies, they are based on time value of money. तिनीहरुको जतिसुकै पोलिसीहरु छन् हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि these are all the game of time value of money. जस्तो यस्तो केस हुन सक्छ हेर्नुस् त, suppose you are going to purchase a insurance premium that will pay you, suppose 15,000 per month after 10 years. So to receive that 15,000 per year after 10 years, how much amount you need to deposit for the next 10 years? त्यस्तो खालको केस हुन सक्छ. That is all about the time value of money. You will have the certain discounting rate, that means your rate of return, and you calculate the present value from that rate of return. अब सबै retirement fund हेर्नुहुन्छ भने, you have the pension funds, you have retirement funds, and these are operated on the basis of time value of money.
तिनीहरूको बेसिक कन्सेप्ट नै टाइम भ्यालु अफ मनी हो। जस्तो के हुन्छ हेर्नुहोस् त, हामीसँग रिटायरमेन्ट फन्डमा के हुन्छ, यु डिपोजिट सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी टुडे एन्ड आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम, लेट्स से व्हेन you are working on the non-working life, when you finish your working life, you need certain amount of money, and you want to know how much money you are going to receive. So that is also the the discounted cash flow valuation procedure, which is also based on the time value of money. So time value of money has a very huge significance in the financial management and also the daily life of our daily life of the individuals and the corporations. So हामी यहाँको यो कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ र तपाईलाई थोरै थोरै कुरा गरेर पनि हामी सकेसम्म अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन्सहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ। इभन इफ तपाईको एक्जाममा अलिकति सजिलै आए पनि हामी यसमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिन्छौँ। कारण के छ भन्दाखेरि द रिमेनिङ च्याप्टर्स आर अल्सो बेस्ड अन द टाइम भ्यालु अफ मनी, एन्ड टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भन्दाखेरि फ्युचरमा यु विल ह्याभ द इन्ट्रेस्ट अन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अल्सो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति बढी टाइम यहाँ दिन्छौँ। अनि नेक्स्ट पार्ट हामी के छौँ त, तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द बोन्ड भ्यालुएसन। एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड बोन्ड भ्यालुएसन, एज आई अलरेडी सेड, that is your that is based on time value of money. And why we are going to study here is interest rate has a direct impact on the valuation of securities. There is a opposite relationship between the interest rate and the valuation. And हामी यहाँ हेर्छौँ कि तपाईको के हुन्छ भ्यालु अफ बोन्ड, होइन। बोन्ड भने त्यही तपाईँ हामीले पढाएको छौँ, डिभेन्चर, बोन्ड्सहरू जसले फिक्स इन्ट्रेस्ट दिन्छ, त्यो हामी त्यो पछि त्यसकै बेलामा पढौँला। हो तिनीहरूको हाउ द भ्यालुएसन अफ बोन्ड्स अर डिभेन्चर्स आर डन, होइन, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ यहाँ। एन्ड वाट इज द रोल अफ इन्ट्रेस्ट रेट अन द्याट भ्यालुएसन, होइन, त्यो कुरा पनि सर एउटा सोधिहालेँ सर मैले एउटा जिज्ञासा ल्याएर है। हजुर सर यो फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि अहिले यो डिभेन्चर्सहरू खुल्दा हुन्छ नि सर? हजुर। रिटर्न उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पनि सेम नै हुन्छ कि? जस्तो फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि र डिभेन्चर्सहरूको खोल्दाखेरिको पनि होइन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेम हुन्छ, अनि पछि इभेन्चुअली पाउने पैसा पनि त्यही नै हुन्छ। तर यो मान्छेहरू डिभेन्चर्सप्रति धेरै आकर्षितहरू किन हुन्छ? बोन्ड डिभेन्चर पनि एउटा टाइप बोन्ड नै हो हुन चाहिँ, होइन सर? तर डिभेन्चर्स र फिक्स डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट उस्तै भए पनि मान्छेहरू डिभेन्चर्सप्रति चाहिँ किन धेरै आकर्षित भएको होला, किन एट्र्याक्ट भएको होला भनेर यसो मैले धेरैचोटि यो। हजुर सर। तपाईँ कुरा यस्तो हुन्छ, कुरो के भयो भने यहाँको दुईटैको केसमा हेर्नुहोस्, होइन, फिक्स डिपोजिट र बोन्ड अथवा डिभेन्चरको बिचमा हाम्रो नेचर उस्तै भयो, होइन। त सपोज यु हेभ सर्टेन सम अफ मनी एन्ड यु वान्ट टु इन्भेस्ट अन दि बोन्ड डेब्ट सेक्युरिटिज, अनि त्यो केसमा अथवा यु वान्ट द फिक्स इन्कम, त्यो छ भनेदेखि तपाईँ इन्ट्रेस्ट अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने द वान अप्सन इज डेफिनेटली यु गो टु दि बैंक एन्ड यु ओपन द फिक्स डिपोजिट, होइन। सेकेन्ड भनेको के हो त, अभियसली बोन्ड र स्टकमा के अरे बोन्ड डिभेन्चरमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ के छ भनेदेखि तपाईँको त्यो फिक्स डिपोजिट र होइन बोन्ड र डिभेन्चरको एउटै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन। किनभने बोन्ड डिभेन्चर भनेको दे आर मोर रिस्कियर देन द फिक्स डिपोजिट। र जहिले पनि फाइनेन्समा के हुन्छ, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोवर द रिस्क लोवर द रिटर्न भन्ने हुन्छ। र त्यो फिक्स डिपोजिट भन्दा बढी रिस्क हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, डिभेन्चरले के दिन्छ, रिटर्न पनि बढी दिन्छ, है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी मान्छेले अलिकति बढी रिस्क लिएर डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गर्न खोज्छ, क्या के अरे डिभेन्चर चाहिँ पर्चेस गर्न खोज्छ। रिटर्न के हुन्छ भने उता चाहिँ बढी हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ के हो भने when you suppose invest on the short the fixed deposit, त्यो केसमा के हुन्छ त, फिक्स्ड डिपोजिट भनेको जति लामो पिरियडमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो त्यति नै बढी इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ नि, हैन? हजुर सर। तर के हुन्छ त, इन द केस अफ डिभेन्चर देयर आर सर्टेन डिभेन्चर दैट वर इश्यूड लङ टाइम बिफोर। सपोज तपाईले 6 महिनाको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने 6 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिट तपाईले इन्भेस्टमेन्ट 6 महिनाको लागि फिक्स्ड डिपोजिट गर्नु पर्यो भने रिलेटिभली इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ, हो कि हैन? तर तपाईले के गर्नुभयो त, 6 महिनाको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ तर 7 वर्षको बोन्डमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, जुन बोन्ड चाहिँ 6.5 वर्ष अगाडि इस्यु भएको थियो भनेदेखि त्यसको पनि त लाइफ कति नै बाँकी हो त, 6 महिना बाँकी हो कि हैन? त्यो केसमा तपाईलाई के हुन्छ त, तपाईले त्यो केसमा तपाईले बढी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ क्या। किनभने फिक्स्ड डिपोजिट 6 महिना लागि खोल्नुभयो, तपाईको रेट थोरै हुन्छ, नर्मली सेभिङ डिपोजिट भन्दा थोरै बढी इन्ट्रेस्ट रेट हुने हो। तर मार्केटमा देयर आर डिफरेन्ट बोन्ड्स आर अवेलेबल, and if you select a bond that has the time to maturity of 6 months, in that case you can earn more interest by the purchasing bond instead of
इन्भेस्टिङ इन योर फिक्स्ड डिपोजिट हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो हामी बोन्डमा बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कारण त्यो हो है होइन सर त्यो पहिला सुरुमै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ होला नि सर जस्तो कि अहिले नेपाली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले होइन पर्दैन ए पर्दैन सर पछि पनि किन्न पाइन्छ सर पाइन्छ नि डिबेन्चरहरू मार्केटमा बोन्ड किन्न पाइहाल्छ नि त ए ए ए त्यही पाइन्छ त जस्तै तपाईले सेयर किन्नुहुन्छ नि त्यसै गरी पछि पनि बोन्ड किन्न पाइहाल्छ ए पाइँदो रहेछ है सर त्यसो पाइन्छ मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन सर ए ठिक छ भेरी गुड यी कुराहरू भयो अनि त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट भनेको के हो हेर्नुहोस् अनि हामीसँग यो बोन्डमा हामी स्टकको पनि केही कुराहरू पढ्छौँ स्टक भ्यालुएसनको कुराहरू पनि गर्छौँ है यो बोन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अनि बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिँ हामी स्टकको कुरा पनि गर्छौँ अनि त्यसपछिको पार्ट हाम्रो के छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस अब हेर्नुहोस् तपाईँले जति पनि मार्केटमा एनालिस्ट भनेर देख्नुहुन्छ अनि सेयरको अथवा यो स्टक प्राइसहरू बढ्दा मुभमेन्ट हुँदाखेरि जसले यसो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि जुन एक्सपर्ट भनेर पाउनुहुन्छ दे डु नथिङ हैन दे डु नथिङ दे ओन्ली सी द डिफरेन्ट रेसियोज हैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रेफर्स टु द ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड द क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट द कम्बाइन्ड फर्म इज कल्ड द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब युएसतिर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ के भन्छ त स्टेटमेन्ट अफ द इक्विटी पनि प्लस गरेर उनीहरूले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छ हेर्नुहोस् फ्रम दोज इन्फर्मेसन्स यु क्यान प्रेडिक्ट डिफरेन्ट फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द अर्गनाइजेसन हैन विच वी कल द रेसियो एनालाइसिस यु रिलेट one account with another account and from that part you can predict the future हैन कम्पनीले कस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्छौँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो त द एनालिसिस अफ कम्पनीज परफर्मेन्स अन द बेसिस अफ द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्स हैन हो त्यो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको के गर्न सक्छ तपाईले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको शेयरको प्राइस बढ्न सक्छ कुनको घट्न सक्छ कुन तपाईको चाहिँ ओभर प्राइस भएको छ कुन अन्डर प्राइस भएको छ त्यसबाट तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है व्हाट आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ रेशियोज अभियसली तपाईले चाहिँ अकाउन्टमा पनि पढ्नु भयो होला हैन अकाउन्टमा पनि पढ्नु भयो होला पहिला त्यही कुराहरुलाई हामी फेरि पनि यहाँ फाइनान्शियल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ त्यसलाई हामीले एनालिसिस गर्ने पार्ट गर्छौँ अब यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसमा त इभन पीएचडी सम्म हुन्छ नि एउटा पर्टिकुलर टपिकमा तपाईं जति पनि एक्सपर्टहरु छ यही फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस हो तपाईं उसमा जानुस् तपाईं के रे यो ब्रोकर कहाँ जानुहुन्छ ब्रोकर कहाँ जानुहुन्छ अनि ब्रोकरलाई भन्नुहुन्छ यो मसँग यो स्टक छ यसलाई के गरौँ भन्नुहुन्छ अथवा यो के गर्ने होला यो कम्पनीलाई किन्ने कि बेच्ने भन्नुहुन्छ अनि उनीहरूले यसो हेर्छ एकछिन हेरेर अनि तपाईलाई भनिदिन्छ यो बेच्नुस् र किन्नुस् भनिन्छ यही फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसमा हो हेर्नुस् है हो यसको बेसमा हामी डिसिजन गर्न सक्छौं हो त्यही भएर यो हामी यसमा अलि यो के रे फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस हामी गर्छौं रेशियो एनालिसिस हो फर्मुला हेर्नु तपाईले पढ्नुपर्छ फर्मुला गर्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर मैले तपाईलाई एउटा प्रोजेक्ट पनि दिन्छु जहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यु नीड टु चुज अ कम्पनी नन बैंकिङ कम्पनी बैंकको हामी रेशियो एनालिसिस नर्मली हेर्दैनौं हाम्रो अर्कै मेथड हुन्छ हेर्नको लागि जुन राष्ट्र बैंकले चाहिँ दिएको हुन्छ यो कुराहरु तपाईले पढ्नुहुन्छ त्यो फोर्थ थर्डमा गएर इफ यु चुज द फाइनान्शियल स्पेशलाइजेसन हैन त्यो चाहिँ थर्डमा गएर चुज गर्नुहुन्छ यहाँ हामी चाहिँ के छ त नन बैंकिङ इन्स्टिट्युसन्सको रेशियो एनालिसिस यु नीड टु choose a company and you need to calculate different ratios for the last 5 years and you need to analyze those ratios and you need to make the final purchase or sell decision तपाईले के गर्नु एउटा कम्पनी चुज गर्नु पर्यो सबै रेशियो निकालेर लास्टमा यो कम्पनीको शेयरलाई तपाईले बेच्ने कि किन्ने भन्ने कुरा तपाईले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एक्सरसाइज मैले तपाईलाई यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसमा दिन्छु हैन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ तपाईले यसमा केही काम अहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाई पछि एक्सपर्टको रूपमा पनि निस्कन सक्नुहुन्छ जस्तो एभ्री 3 months को क्वार्टरली तपाईको रिपोर्ट आउँछ त्यो रिपोर्टहरु कलेक्सन गर्ने तपाईको कम्प्युटरमा बनाएर राख्ने हैन अनि हरेकको अर्निङ पर शेयर अनि यिनीहरुको अनि तपाईको मार्केट भ्यालु नेटवर्थहरु छ हैन मार्केट क्यापिटलाइजेसनहरु भयो अनि अरु इन्डिकेटर्सहरु पनि छ त्यस्ता इन्डिकेटरहरुलाई तपाईले अहिले नै के रे स्टोर गरेर राख्ने र त्यसको तपाईले ट्रेन्ड लाइन बनाउँदै जानुभयो भनेदेखि दैट विल बी एसेट्स फर यु हैन तपाई स्टक मार्केटमा कोही हुनुहुन्छ भने त्यो सबैले गर्छ त्यो ओभरनाइट हुन्न तपाई अहिले देखि नै गर्न थाल्नुस् हैन त्यो 2 वर्ष 4 वर्षमा तपाईसँग एउटा के हुन्छ एउटा एसेटको रूपमा तपाईसँग थुप्रो इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन तपाईले यु क्यान युज फर योर करियर हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टको लागि हामी के गर्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस यहाँ हेर्छौं हैन अनि नेक्स्ट पार्ट भने के हो त when you study financial management is concerned with the collection and utilization of the fund. You need to collect the fund and you need to utilize the company's fund for the best interest of the company in the line of company's strategic goal and long-term vision अनुसारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको as a financial manager your performance is evaluated on the basis of the cost associated with the capital.
because raising capital these days is not the problem, because there is plenty of liquidity in the market. You can issue the stock, and every stock issued so far has oversubscribed by the investors. So you can issue the stock, you can go the primary issue, you can issue the bonds and debenture. They are also oversubscribed so far in the market. And even if you suppose you are the financial manager, and the different commercial bank, their branches will approach you to take the loan from their institutions. So raising capital is not the problem these days. It was a problem during the 1950s, 60s, and 70s. Now we don't have the problem of raising the capital. The problem has at what cost of capital, at what cost you can raise the capital. That is the significant, the issue. So your evaluation is, your performance is evaluated on the basis of your ability to raise the capital at possible lowest rate. And in that case, you can compete with the market. You will be competitive in the market. So raising capital is more serious these days. So you are going to see what are different sources of capital. You can issue the bonds and debentures. You can issue the common stock. You can issue the preferred stock, or you can go for the combine of these sources. So you calculate here. सर एउटा फेरि जिज्ञासा राखिहालेँ मैले सर, यो जस्तो कि क्यापिटल फन्डहरू चाहिँ रेज गर्ने भनेर भनिरहन्छन् है सर यो कम्पनीहरूले। अनि हामीलाई चाहिँ जस्तो कि इयरली चाहिँ होइन, फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टहरू आइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीहरूले दुईवटामा डिभिडेन्डहरू दिने बेला चाहिँ एउटा स्टक दिएर हुन्छ, अर्को क्यास दिएर हुन्छ होइन सर। हजुर। अब जब तपाईँ क्यापिटल रेज गर्ने कुरा हुन्छ त्यसपछि उनीहरूले के अरे स्टक्सहरू अथवा उहरू चाहिँ होइन धेरै बनाइदिने, अथवा जस्तो अहिले पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सबैलाई धेरै जस्तो पुँजी बढाऊ भनेर भने रहेछ है। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यो उनीहरू क्यास डिभिडेन्ड भन्दा पनि उनीहरूले बोनसमा चाहिँ धेरै फोकस गरे कि। तर बोनसमा धेरै फोकस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यतापट्टि बोनसको हाम्रो नम्बर अफ सेयर्सहरू चाहिँ बढ्दै गर्ने भयो होइन। उनीहरूले त्यो आधारमा चाहिँ क्यापिटल चाहिँ कसरी, जस्तो कि हामीले धेरैजनालाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको यस्तो। ठिक छ, मैले तपाईँको क्वेसन बुझेँ होइन। हजुर सर। कुरो के हो भने, मानौ तपाईँको के हुन्छ भने कुनै कम्पनीमा सर्टेन अमाउन्ट अफ क्यापिटल छ अहिले होइन। त्यो क्यापिटलमा अहिले सपोज उसको प्रफिट थियो, त्यो प्रफिटबाट चाहिँ सपोज 5 करोड चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बाँड्दैछ भने हो, 5 करोड क्यास डिभिडेन्ड बाँड्दैछ भने त्यो पैसा कहाँ गयो त? इन्भेस्टर्सहरूसँग गयो हो, सेयर होल्डर्सहरूसँग गयो। भनेपछि कम्पनीसँग पैसा बाँकी रह्यो त? रहेन नि। कम्पनीसँग रिटर्न अर्निङ, जसलाई हामी रिटर्न अर्निङ भन्छौँ, त्यो रिटर्न अर्निङ रहेन। तर इन्स्टेड अफ पेइङ द क्यास डिभिडेन्ड, इफ दे क्यापिटलाइज द्याट प्रफिट, त्यो जुन जति मैले 5 करोड भन्ने अहिले, त्यो 5 करोडलाई चाहिँ नबाँडेर उसले के गर्छ त? त्यो 5 करोडलाई के गरिदिन्छ अब डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिदिन्छ भनेदेखि उनीहरू कम्पनीको के स्टक डिभिडेन्डको रूपमा भन्दा बोनस सेयर भन्छौँ हामी, बोनस सेयरमा बाँड्दै भनेदेखि के हुने भयो त? यो हामी इन्भेस्टर्सहरू छ, जो सेयर होल्डरसँग छ, हामीसँग क्यास आएन। हामीसँग के आयो त? नम्बर अफ सेयर मात्रै आयो। जुन पैसा कोसँगै रह्यो त? कम्पनीसँगै रह्यो। हो, कम्पनीसँग रहिसकेपछि त्यो कम्पनीको अब के भयो त? लस एब्जर्बिङ क्यापेसिटी के भयो? हाई भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भने हो त? यसलाई क्यापिटलाइज गर होइन, क्यास डिभिडेन्ड नदिएर चाहिँ त्यो के त बरु स्टक डिभिडेन्ड देऊ भन्ने कारण त्यो हो क्या है। बुझ्नुहुन्छ? हजुर सर। नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि फेरि घाटा हुने हुन्छ कि हुँदैन सर? हुँदैन नि, किन घाटा? उल्टो हाम्रो फाइदा हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त, मानौ तपाईँको 100 सेयर हैन सर, कम्पनीलाई भन्न खोजे, कम्पनीलाई त घाटा भन्ने कुरै भएन। किनभने when you are talking about you are doing or you are you have some activities relating to the shareholders, they are the owner of the company. You are working on the best interest of the shareholder. So they are the owner of the company, and they do not calculate it as a loss when they are talking about the shareholders. उनीहरु त shareholder खुसी नै पार्नु पर्छ त, खुसी भइहाल्छ shareholder त हैन। त्यो म्यानेजरलाई त अर्को 5 वर्ष पनि काम गर्न दिनुपर्छ भन्छ नि उनीहरुले त। त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई लस भन्ने कुरा हुँदैन है। हजुर सर। ठीक छ, उ त प्रफिट चाहिँ हुने भयो नि कम्पनीलाई त। किन भन्दाखेरि कम्पनीसँग त एडिसनल फन्ड भयो नि त हैन। जुन फन्ड चाहिँ तपाईको यदि हामीले क्याश डिभिडेन्ड बाँडेको भएदेखि हामी बाहिरबाट फेरि लोन लिनु पर्न सक्थ्यो, अथवा फेरि नयाँ स्टक इस्यु गर्नु पर्थ्यो होला। हो, त्यसको सट्टामा त अलरेडी हामीसँग क्याश भयो नि त हैन कम्पनीमा।
हाम्रो डिभिडेन्ड नबालेर जुन राखेको छौँ क्यास राखेका छौँ त्यो क्यापिटलाइज भयो, त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई त फाइदै भयो नि त। त्यसलाई अन्त कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि बढी रेट अफ रिटर्न भयो भनेदेखि त सेयर होल्डरलाई पनि फेरि फाइदा भयो, नेक्स्ट टाइम त्यहीबाट फेरि प्रफिट बढ्ने भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो फाइदै हुन्छ है। सर यसको हामीले न्युमेरिकलहरू गर्छौँ गर्दैन सर यिनीहरूको? कस्ट अफ क्यापिटलहरू निकाल्छौँ, तर त्यो अब त्यो पार्टहरू चाहिँ तपाईँले पछि हेर्नुहुन्छ, नेक्स्ट उसमा हेर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ भने जस्तो के हुन्छ भनेदेखि स्टक डिभिडेन्डको केसमा होइन नम्बर अफ सेयर बढ्ने, तर हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन केही बढ्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँको जति पहिलाको कन्डिसन थियो स्टक डिभिडेन्ड पाइसकेपछि पनि तपाईँको कन्डिसन सेम हुन्छ। हेर्नुहोस् फाइनेन्सियल कन्डिसन हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले थर्डमा गएर फाइनेन्स स्पेसलाइजेसन गर्नु भने हेर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ त्यो पार्ट छैन है। तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने एक्जाम पछाडि कुरा गरौँला हामी है। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग के छ त रिटर्न रिस्क एन्ड सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्ने छ। यो हाम्रो पार्ट चाहिँ हामी के छौँ भनेदेखि on the basis of the forecasting or the previous performance, we can predict the risk and return factor of the stock, particular stock or particular assets. त्यसले कति रिटर्न दिन्छ होला त फ्युचरमा हैन, यसको रिस्क कति हुन्छ त, यसको रिटर्नमा रिस्क कति हुन्छ, रिस्क कति एसोसिएट भएको छ रिटर्नमा हो, त्यो कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ। र अर्को द मोस्ट डिस्कस्ड द थ्योरी अफ फाइनेन्स so far is the security market line, जसलाई SML पनि भन्छौँ हामी, and that SML is the breakthrough in the financial management also. यो सेक्युरिटी मार्केटको बारेमा एउटा ब्रेकथ्रु हो, जसलाई हामीले के गर्छन् त अहिले हामी जति पनि सेक्युरिटीहरु भ्यालुएसन हुन्छ त्यो भ्यालुएसनलाई बेस प्रोभाइड गर्छ यसले। हेर्नुहोस् हैन, हो त्यो कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ। यो पनि लङ क्वेसनमा पनि आउन सक्ने कुरा पनि च्याप्टर पनि हो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यसमा थुप्रो स्टडी पनि भएको छ, सबैभन्दा बढी डिबेट भएको सब्जेक्ट पनि हो यो, के अरे टपिक पनि हो यो सेक्युरिटी मार्केट लाइन चाहिँ। तैपनि के हो त, इट हेज प्रोभाइडेड अ बेस फर द भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज इन द स्टक मार्केट, सो इट इज भेरी गुड कन्सेप्ट इन द फाइनेन्स। हामी यहाँ हेर्छौँ यसमा सेक्युरिटी मार्केट लाइन कसरी हामी ड्र गर्ने रहेछौँ, कसरी यसले प्राइसिङ गर्छ त हैन, स्टकलाई प्राइस गर्ने काम गर्छ क्या। सपोज यु पर्चेज द स्टक with rate of return, certain amount of rate of return and certain amount of risks. So on the basis of this risk and return, how much amount of risks or how much amount of return are needed to equilibrium return, यस्तो कुराहरु आउन सक्छ यसमा। अरु कुरा के हुन्छ, given the return what should be the risks, or given the risks what should be the return of on the particular assets, त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। यति रिस्क छ भन्देखि कति रिटर्न हुनुपर्छ, अथवा यति रिटर्न छ भने यसको रिस्क कति होला, ओभर प्राइस के रे यसको ओभर प्राइस भएको छ कि अन्डर प्राइस भएको छ भन्ने कुराहरु हामी हेर्छौं। यो हाम्रो सेक्युरिटी मार्केटसँग अलिकति लिंक पनि छ यसको, यो कुराहरु हामी पनि यसमा गरौँला। र अर्को चाहिँ के हो त, हामीसँग वी हैव डिफरेंट फंक्शन्स अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट हैन, यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र अदर इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरिया कुरा गर्दैछौं। यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड अदर इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरिया र मेकिङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, यो चाहिँ एउटै टपिक हो यो, जहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा फंक्सन, मेजर फंक्सन चाहिँ चारवटा हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा फंक्सन के हो त, इन्भेस्टमेन्ट, अर्को फाइनान्सिङ फंक्सन हो। फाइनान्सिङमा हामी कस्ट अफ क्यापिटल हेर्यौं हैन, तपाई कसरी फाइनान्सिङ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु सी द कस्ट हैन, बेस्ड अन द कस्ट यु मेक द डिसिजन, एन्ड when you have to make the investment decision, you need to calculate the different investment criteria, different tools, and that tools will be studied on the net present value and other investment criteria. You need to calculate what is the payback period, what is the accounting rate of return, what is the net present value, what is the internal rate of return, what is the modified internal rate of return. These are the tools to make the investment decision. Next part हामी के हेर्छौं त, capital, how you can make the capital investment decision भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर तपाईले सपोज एउटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, अथवा त when you are as a company, when you are making the huge purchase decision, suppose you are establishing a noodles factory and you want to buy the machinery, अब त्यो मेसिनरी भनेको के त, मेजर एक्सपेन्सेस त त्यही मेसिनरीमा हुन्छ भन्दाखेरि यु हैव डिफरेंट अप्सन्स हैन, तपाईसँग चाइनामा बनेको होला, कोरियामा बनेको होला, अथवा इटलीमा बनेको होला, अथवा जर्मनीमा बनेको होला, त्यहाँ प्लान्टहरु होला। सो नाउ यु नीड टु डिसाइड व्हिच प्लान्ट यु आर गोइङ टु बाई हैन, कुन चाहिँ प्लान्ट गर्ने भन्दाखेरि हो त्यो कुरा चाहिँ हामी केमा हेर्छौं त, यो मेकिङ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। सो व्हाट यु डु इज यु क्याल्कुलेट व्हाट इज द अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, or what is the amount investment that is needed for the purchase of the asset or plant, and त्यसपछि तपाईले के हेर्नुहुन्छ त, what is the amount of the profit that will be generated by that particular assets, and त्यसको बेसमा you calculate what is the net present value, what is the amount in today's term
आजको भ्यालुमा कति हुन्छ त्यो हेर्नुहुन्छ, अन द्याट बेसिस यु मेक द डिसिजन हो। यो चाहिँ त नर्मली के हुन्छ तपाईँको केसमा अहिलेसम्म सोधेको 75% केसेसमा यही सोधिरहेको छ। हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अदर इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरिया यहीबाट सोधिरहेको छ र यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ। हामी यो कुरा यसमा हेर्छौँ जसलाई क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन पनि भन्छौँ। तपाईँले पहिला पढ्नु भएको छ जुन चाहिँ के हो त क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन हो। र फाइनली हामी के हेर्छौँ त हामीसँग द क्यापिटल स्ट्रक्चर छ। हेर्नुहोस् क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको अगेन वी आर गोइङ टु ब्याक टु दि फाइनेन्सिङ डिसिजन। फाइनेन्सिङ डिसिजनमा किन त क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको द प्रपोर्सन अफ लङ टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। अघि हामीले सोर्स अफ फाइनेन्सिङ हेऱ्यौँ, हामीसँग कमन स्टक छ, हामीसँग बोन्ड छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँको प्रेफर स्टक छ। दिज आर द लङ टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ एन्ड you need to decide at what the proportion you want to maintain in the organization. You want to make suppose 50% debt or 50% equity, or 10% debt 90% equity, or other combinations with preferred stock हैन। त्यो कुराहरु हामी केमा हेर्छौं त क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हेर्छौं। अनि अर्को पार्ट चाहिँ के त फाइनान्शियल लिभरेज भन्छौं हामी। when you use the debt that can increase the profit हैन, त्यस कुरा पनि हामी हेर्छौं। the use of debt and its impact on the net profit, earning per share, earning before interest and tax, यी कुराहरु हामी हेर्छौं। कारण के भने when you use the debt you pay the fixed amount to the debt holders, and the additional return from the project that is financed by debt is the rate of return for the stockholders। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, फाइनान्शियल लिभरेज इज इम्पोर्टेन्ट, त्यसलाई हामी लिभरेज भन्छौं। जस्तो के भइदियो भनेदेखि तपाईसँग एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा एउटा मानौ 10 मिलियन को एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यो 10 मिलियन तपाईले कहाँबाट लिनुभयो त? बोन्डबाट लिनुभयो भनेदेखि त्यहाँ कमन स्टक होल्डरको त केही पनि छैन हैन, इन्भेस्टमेन्ट त गरेको छैन। तर के भइदियो त, त्यो प्रोजेक्टले 10% एडिशनल रिटर्न दियो भनेदेखि without the investment of the stockholders they can earn 10% rate of return हैन। that is called the leverage हैन। the use of debt is called leverage हैन। हो त्यहाँबाट हामी फाइनान्शियल लिभरेजबाट कतिको प्रफिट त्यो कम्पनी बेनिफिट लिइराछ त अर्गनाइजेसनले, त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। यहाँ केही थ्योरी पनि हामी हेर्छौं, मोडिग्रा मिलर अप्रोच भन्छ जुन कम्प्लेक्स थ्योरी हो त्यो कुराहरु पनि हामी यहाँ केही कुरा गर्छौं है। यसरी हाम्रो यो ओभरअल कोर्स चाहिँ यो छ भनेको। अब तपाईले के बुझ्नुस् त, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अलिकति लामै च्याप्टर छ, लामै कोर्स छ। हामीले यसमा चाहिँ अब तपाईले सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि तपाईहरु सबैजना काम गर्दै हुनुहुन्छ र बढी भन्दा बढी न्यूमेरिकल पार्ट हामीले यहाँ सल्युसन गर्नुपर्ने छ विथ द कन्सेप्ट हैन, क्लियर कन्सेप्ट पनि हामीसँग हुनु पर्यो। अनि अब जहाँसम्म हाम्रो बुकको छ, यी बुकहरु तपाईको बुक चाहिँ लाइब्रेरीमा उपलब्ध छन्। यसमध्येमा हाम्रो चाहिँ सबै कुरा मिल्ने हैन, तपाईको सिलेबस अनुसारले धेरै कुरा चाहिँ यो ब्रिङहम एन्ड एराट भन्नेमा मिल्छ जुन फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस छ हैन। अब त्यही भएर हामी डु नट लिमिट अन द सिंगल बुक। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई मैले अब बुक चाहिँ थ्योरी हेर्नलाई यही हेर्नु, जुन हेरे पनि हुन्छ। हेर्नुस् थ्योरी हेर्नलाई फाइनान्सका जुनसुकै बुक तपाईसँग छ अथवा तपाईको लाइब्रेरीमा उपलब्ध हुन्छ त्यो बुक हेर्नुस्। तैपनि तपाईलाई अब यही पढ्छु भन्न मन लाग्छ भनेदेखि लास्टको त्यो ब्रिङहम एन्ड एराट भन्नेको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस त्यो राम्रो छ हैन। त्यहाँबाट हामी धेरै कुराहरु न्यूमेरिकल पार्टहरु त्यहाँबाट बढी अहिलेसम्म युनिभर्सिटीबाट क्वेशन्सहरु आएको पनि हामीले देखेका छौं, युज भएको त्यो बुकबाट देखेका छौं। र यसमा मैले के गर्छु तपाईहरुलाई आफ्नै हाइन्डआउट पनि दिन्छु। मोस्टली चाहिँ म तपाईलाई हाम्रो नेपाली कुनै बुकहरु छन् त्यसको फोटोकपी गरेर लिएर हामी प्र्याक्टिस गर्छौं, जहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो सबैको कम्बिनेसन्सहरु पाउनुहुन्छ हैन। त्यही भएर यसमा थ्योरीको लागि तपाईलाई के न्यूमेरिकल लागि त प्रब्लम छैन हैन। थ्योरी हामी सफिसिएन्ट कुराहरु गर्छौं हैन। केही कुरा तपाईलाई के हुन्छ भने फेरि मैले 18-20 वर्ष पढाएँ भन्दैमा के तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि केही कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईले मलाई भन्नुस् हैन। कहिलेकाहीँ स्लो भएर बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ फास्ट भएर बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति टर्मिनोलोजीहरु बढी युज गरेर बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल नदिएर बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल मात्रै बढी भएर पनि बुझिन्न हैन। के कारणले बुझ्नु भएको छैन त्यो क्लियरली भन्नुस् हैन। हामी वी क्यान चेन्ज द वे हैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अब 2-3 मन्थ्समै सक्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। किनभने हामीसँग तपाईले अलिकति चाँडो पनि सक्नुपर्ने छ। केही टाइमहरु लस भएको छ तपाईको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। यिनै कुराहरु छ। ल भन्नुस् त यहाँसम्म के छ यहाँलाई? ठीक छ सर। ठीक छ हैन। अब यसो गरौँ न त, अब आजलाई चाहिँ हामी यति मात्रै गरौँ। कारण के छ भने मेरो पनि सानो आज एउटा फंक्सन छ यहाँ घरमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कमिङ मन्डेदेखि अब किनभने फुल पढ्दाखेरि हाम्रो 1.5 आवर हामी पढ्छौं। 1.5 आवर पढ्दा थुप्रो कुरा पढिन्छ। हेर्नुस् अलमोस्ट फर्स्ट च्याप्टरको सकिन सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब जहिले हामी पढ्दै जाउँ
2 हप्ता पछाडि तपाईको हामी त्यसपछि फिजिकल गर्ने भनेको छौँ। फिजिकल अगाडि हामीले एक च्याप्टर सकाउनु पर्छ भन्ने के छ र एउटा क्लास हामी फिजिकली पनि त थ्योरी पढ्न सक्छौँ नि हैन र? हुन्छ सर। है त्यही गरौँ। हुन्छ सर। ल आजलाई यति गरौँ है त। हस् सर। थ्यांक यू सर। हस् थ्यांक यू भेरी मच। हैव अ गुड इभिनिङ है। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। बाई बाई। बाई।